Hi students, good morning. Welcome you all to our 5th standard SST class. Students, what is the title of our lesson ma? The title of our lesson is Good Citizen. What is the title? Good Citizen. In our previous two classes we discussed so many ideas. In today's class, we discuss the remaining ideas. Before going to today's class, we revise our previous day class. Let's revise our previous day class. Personal values, cultural values, social values, disciplinary values. Personal values, cultural values, social values, disciplinary values. What is personal values ma? Personal value is the basic value for an individual. Which is the basic value for an individual? Personal values. What are the personal values? Love, mercy, honesty, truth, generosity, friendship, hospitality, peace, faith, tolerance. These are personal values. Which is the basic value for an individual? Personal value is the basic value for an individual. Love, mercy, honesty, truth, generosity, friendship, hospitality, peace, faith, tolerance. These are personal values. Next, cultural values. Being well mannered and cultured is an essence of the society. Irrespective of language and religion, people live together in harmony. This helps to maintain cultural values. We are all humans. We must live together, brothers and sisters. What is cultural values ma? Once again, becoming well mannered and cultured is an essence of the society. Irrespective of language and religion, people live together in harmony. This help to maintain cultural values. We are all humans. We must live together, brothers and sisters. We want to treat everyone the same. We must live together as brothers and sisters. Next, social values. We should maintain the following good values in public places. Respect elders, protect nature, be tolerant, maintain friendship. These are social values. Respect elders, protect nature, be tolerant, maintain friendship. These are social values. Next, disciplinary values. Disciplinary values are punctuality, involvement, treating everyone as equal, doing work on time, holding morals, discharging duties without fail, and so on. Disciplinary values are punctuality, involvement, treating everyone as equal, doing work on time, holding morals, discharging duties without fail, and so on. These are the ideas we discussed in our previous day class. In today's class, we are going to see the remaining ideas. In today's class, we are going to see the constitutional values and who is citizen. Next, factors that enrich good values. These are the ideas we will discuss today's class. We will see one by one. First, citizen. Who is citizen? A citizen is a person. A citizen is a person who is a member of a particular country and enjoys various rights and executes his duties. A citizen is a person who is a member of a particular country and enjoys various rights and executes his duties. A sovereign state provides right to live, right to education, right to vote, right to work and reside anywhere in the country for its citizen. A sovereign state provides right to live, right to education, right to vote, right to work and reside anywhere in the country for its citizen. Next, we are going to see the constitutional values. What are the constitutional values? We will see. Safeguard public properties. We want to
protect the public properties, maintain unity and integrity of the nation. We want to maintain unity. We are all equal, so we want to live in a unity way. Next, develop scientific attitude. We want to develop our scientific attitude. Next, protect natural resources. We want to protect the natural resources. Next, care for the environment. Want to care for the environment. Next, honor national symbols. Honor national symbols. And next, respect martyrs and their sacrifices. We want to respect the martyrs and their sacrifices. Next, preserve our cultural values and heritage. To preserve our cultural values and heritage. Develop patriotism. We want to develop our patriotism. These are the constitutional values. Safeguard public properties, maintain unity and integrity of the nation, develop scientific attitude, protect natural resources, care for the environment, honor national symbols, respect martyrs and their sacrifices, preserve our cultural values and heritage, develop patriotism. Students, we never break the rules. You don't break the rules. For example, in our road, we want to follow the traffic rules. You don't break the traffic rules. Not only traffic rules, you don't break the rules. We want to follow the rules and regulations. For example, in our school, they will put some rules and regulation. You want to follow that. You never break the rules. So don't break the rules and regulations. Don't spit in public places. Don't spit in public places. Don't dump garbage anywhere. Don't dump garbage anywhere. Don't pollute land and water. Don't pollute land and water. Don't burn the old objects in streets. Don't burn the old objects in streets. Don't break the white pumpkin on the roads. Don't break the pumpkin on the roads. Next, citizenship. What is citizenship? Citizenship is the right to live in a best way as a civilian. This includes a person's participation in government activities too. Citizenship is the right to live in a best way as a civilian. This includes a person's participation in government activities too. Factors that enrich good values are literacy, awareness and interests, try hard till success, evaluate oneself, acceptance, self-confidence. These are the factors that enrich good values. Each student should be taught to be hygienic, which is the most significant part of good values. Which is the significant part of good values, ma? Hygienic. Each student should be taught to be hygienic, which is the most significant part of good values. Want to wake up early in the morning. In the morning time, you want to wake up early. 6 o'clock, you want to wake up, ma. So many of them wake up at 7 o'clock, 8 o'clock. That is not a good habit. You want to wake up early in the morning. Next, brush your teeth. You want to brush your teeth. Have a bath. The morning you want to have a bath. Want to wear clean clothes. You want to wear the clean clothes. Next, you want to wear slippers or shoes. You want to wear the slippers or shoes. Trim hair and cut the nails. You want to trim hair and cut the nails. These are the significant part of good values. Wash hands before and after meals. You want to wash your hands before and after meals. What are the significant part of good values, ma?
wake up early in the morning, brush your teeth, have a bath, wearing clean clothes, wear slippers or shoes, trim hair and cut the nails, wash hands before and after meals. Students, now we are going to see the book reading session. A citizen is a person who is a member of a particular country and enjoys various rights and executes his duties. A sovereign state provides right to live, right to education, right to vote, right to work and reside anywhere in the country for its citizen. A citizen is a person who is a member of a particular country and enjoys various rights and executes his duties. A sovereign state provides right to live, right to education, right to vote, right to work and reside anywhere in the country for its citizen. சிட்டிசன்னா என்னம்மா? ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு நம்ம டைட்டிலே சொல்லியிருக்கேன். சிட்டிசன்னா என்ன? வெரி குட். குடிமகன். சிட்டிசன்னா என்னம்மா? குடிமகன். நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா கண்ட்ரிலேயுமே வந்து சிட்டிசன் ஆக முடியாது. ஒரே ஒரு கண்ட்ரியில் மட்டும்தான் நம்ம என்ன இருக்க முடியும்? சிட்டிசனாக இருக்க முடியும். எந்த கண்ட்ரியில் நம்ம சிட்டிசனாக இருக்கோமோ அந்த கண்ட்ரியில் இருக்க ரைட்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டேட் நம்மளுக்கு என்ன ப்ரொவைட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரைட் டு லிவ், நம்ம அங்கே வாழ்கிறதுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் ரைட் டு எஜுகேஷன், நம்ம என்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்மளே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ரைட்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்குது. எந்த கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கணும், எங்கே படிக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்மளே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் டு ஓட், நம்ம யாருக்கு ஓட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ரைட்ஸும் நம்மளுக்கு இருக்குது. ரைட் டு ஒர்க், நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணணும், எந்த ஒர்க் பண்ணணும், டாக்டரா, இன்ஜினியரா, டீச்சரா, எந்த ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்மளே டிசைட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி எங்கே ஒர்க் பண்ணணும், எந்த பிளேஸில் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ரிசைட் எனிவேர் த கண்ட்ரி ஃபார் இட்ஸ் சிட்டிசன், நம்ம கண்ட்ரியில் எங்கே வேணால் லிவ் பண்ணலாம். அது நம்மளோட விஷயம் தான். நம்மளுக்கு இந்த ரைட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. என்னென்ன ரைட்ஸ்மா? ரைட் டு லிவ், ரைட் டு எஜுகேஷன், ரைட் டு ஓட், ரைட் டு ஒர்க் அண்ட் ரிசைட் எனிவேர் த கண்ட்ரி ஃபார் இட்ஸ் சிட்டிசன். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, கான்ஸ்டிடியூஷனல் வேல்யூஸ். கான்ஸ்டிடியூஷனல் வேல்யூஸ்னு இங்கே சில கொடுத்துருக்காங்கம்மா. கான்ஸ்டிடியூஷனல் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அரசியலமைப்பு சார்ந்த, அரசியல் சார்ந்த மதிப்புகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதெல்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம். Safeguard public properties, maintain unity and integrity of the nation, develop scientific attitude, protect natural resources, care for the environment, honor national symbols, respect martyrs and their sacrifices. Next, preserve our cultural values and heritage, develop patriotism. Once again, safeguard public properties, maintain unity and integrity of the nation, develop scientific attitude, protect natural resources, care for the environment, honor national symbols, respect martyrs and their sacrifices, preserve our cultural values and heritage, develop patriotism. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், சேஃப்கார்ட் பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். நம்ம பொது சொத்துக்கள் எல்லாமே பாதுகாக்கணும். பொது சொத்துக்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்கூல், பார்க், இது எல்லாமே தான் பொது சொத்துக்கள்னு சொல்கிறோம். நம்ம இப்போ ஸ்கூல் போகிறோம், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லாம் இருக்குல்லம்மா, அது எல்லாமே கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் எதில் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸாக பொது சொத்துக்களில் வரும். நம்ம ஸ்கூல் போயிட்டு அங்கே இருக்க அந்த டேபிள்ஸு அதெல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, டேமேஜ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அது வந்து புது சொத்து. ஸோ நம்ம அதை என்ன பண்ணணும், சேஃபாக பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டைன் யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் த நேஷன், நாட்டோட ஒற்றுமையும் ஒருமைப்பாடையும் வந்து நம்ம மேம்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு டெவலப் சயின்டிஃபிக் ஆட்டிடியூடு, நம்ம வந்து அறிவியல் அணுகுமுறையை நல்லா டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ப்ரொடெக்ட் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ், இயற்கை வளங்களெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாரஸ்ட்லாம் இருக்குது, அந்த ஃபாரஸ்ட்லாம் என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம டிஸ்ட்ராய் பண்ணக்கூடாது. காடுகள்லாம் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா மரங்களெல்லாம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, வெட்டிகிட்டு இருக்காங்க, நிறைய காடுகள்லாம் அழிஞ்சிட்டு வருது. அந்த மாதிரி பண்ணாமல் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கேர் ஃபார் த என்விரான்மெண்ட், சுற்றுச்சூழலையும் நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், ஹானர் நேஷ்னல் சிம்பிள், தேசிய சின்னங்களை நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ரெஸ்பெக்ட் மார்டர்ஸ் அண்ட் தேர் சாக்ரிஃபைசஸ். மார்டர்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தியாகிகள், நம்மளுக்கு
தியாகிகள்னால தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சது, சுதந்திரம் கிடைச்சது. அவங்கலாம் நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது எல்லாமே நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும், மதிக்கணும் எப்போவுமே. அவங்களால தான் நம்மளுக்கு இந்த சுதந்திரம் கிடைச்சிருக்கு. நம்ம லைஃப் ஹாப்பியாக லிவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம திங்க் பண்ணி அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ப்ரிசர்வ் அவர் கல்ச்சுரல் வேல்யூஸ் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ். நம்ம கலாச்சாரத்தையும் பாரம்பரியத்தையும் என்ன பண்ணணும்னா ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் டெவலப் பேட்ரியாட்டிசம். நம்மக்கிட்ட என்ன பேட்ரியாட்டிசம்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேசபக்தி. நம்மளோட தேசபக்தியை என்ன பண்ணணும், டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. கான்ஸ்டிடியூஷனல் வேல்யூஸ் என்னென்னமா, சேஃப்கார்ட் பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். சேஃப்கார்ட் பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், நம்ம பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து சேஃபாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மெயின்டைன் யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் த நேஷன். நாட்டோட ஒருமைப்பாடையும் நம்ம மேம்படுத்தணும். டெவலப் சயின்டிஃபிக் ஆட்டிடியூட். அறிவியல் அணுகுமுறையையும் நம்ம டெவலப் பண்ணணும். ப்ரொடெக்ட் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ். நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், காப்பாற்றணும்னு சொல்கிறாங்க. கேர் ஃபார் த என்விரான்மெண்ட். சுற்றுச்சூழலை நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹானர் நேஷ்னல் சிம்பிள்ஸ். அந்த தேசிய சின்னங்களெல்லாம் என்ன பண்ணணும், பாதுகாக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. ரெஸ்பெக்ட் மார்ட்டியர்ஸ் அண்ட் தேர் சாக்ரிஃபைசஸ். நம்ம தியாகிகள் பண்ணின சாக்ரிஃபைசஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம யோசிச்சு அவங்களுக்கு நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிசர்வ் அவர் கல்ச்சுரல் வேல்யூஸ் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ். நம்மளோட கலாச்சாரம் பாரம்பரியத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட டெவலப் பேட்ரியாட்டிசம். நம்மளோட தேசபக்தியை டெவலப் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்கம்மா, let us know. Do not violate the rules. Do not spit and dump garbage anywhere. Do not pollute land and water. Do not burn the old objects in streets. Do not break the white pumpkin பூசணிக்காய் on the roads. நம்ம பிரேக்ஸ் வந்து ரூல் பண்ணக்கூடாதுமா. நம்ம ஸ்கூல்லேயே சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம பிரேக் பண்ணக்கூடாது, அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். டு நாட் ஸ்பிட் அண்ட் டம்ப் கார்பேஜ் எனிவர். நம்ம குப்பைகளெல்லாம் வந்து எங்கே வேணால் போடலாம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. குப்பைகளெல்லாம் என்ன பண்ணணும், டஸ்ட்பினில் தான் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, டு நாட் பொல்யூட் லேண்ட் அண்ட் வாட்டர்லாம் பொல்யூட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டு நாட் பேர்ன் த ஓல்டு ஆப்ஜெக்ட் இன் ஸ்ட்ரீட்ஸ். நம்ம வீட்டில் தேவையில்லாத திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரீட்ஸில் போட்டு எரிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. டு நாட் பிரேக் த ஒயிட் பம்ப்கின் பூசணிக்காய் ஆன் த ரோட்ஸ். இப்போ இந்த ஆயுத பூஜைலாம் இருந்தால் என்ன பண்ணுவோமா, நம்ம பூசணிக்காய் என்ன பண்ணுவோம், அதில் குங்குமத்தை வச்சு நம்ம வந்து ரோட்டில் வந்து உடைப்போம். அந்த மாதிரி நம்ம உடைக்கக்கூடாது. ஏன்னா அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோன்னா நைட் டைமில் வர பீப்புளுக்கு வந்து அந்த பூசணிக்காயில் இது பண்ணி வெஹிக்கிளில் வரவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பூசணிக்காயினால் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகி ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கு கூட சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, டு நாட் பிரேக் த ஒயிட் பம்ப்கின் ஆன் த ரோட்ஸில் வந்து அதை இது பண்ணக்கூடாது, உடைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், மேட்ச் த ஃபாலோயிங். இங்கே பாருங்கம்மா, உங்களுக்கு நிறைய பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 5 ஆன்சர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இது உங்களுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டிமா. ஸோ நீங்கள் இந்த ஆக்டிவிட்டியே பண்ணணும். பாருங்க, யாரோட பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மதர் தெரசா, ட்ரீ, பஸ், நேஷ்னல் ஃப்ளாக், ஏபிஜே அப்துல் கலாம், இவங்களோட பிக்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்க, பீஸ், என்விரான்மெண்ட், பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி, நேஷ்னல் சிம்பிள், சயின்டிஃபிக் ஆட்டிடியூடு. இந்த வேர்டு இங்கே இருக்க பீப்புள் அதுக்கப்புறம் இங்கே திங்ஸோட எங்கே மேட்ச் ஆகுதோ கரெக்டாக நீங்கள் மேட்ச் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், எ சிட்டிசன்ஷிப் இஸ் த ரைட் டு லிவ் இன் அ best way as a civilian. This includes a person's participation in government activities too. Citizenship is the right to live in a best way as a civilian. This includes a person's participation in government activities too. நம்ம குடிமக்களா லீவ் பண்ணுறதுக்கான ரைட்ஸ் தாம்மா சிட்டிசன்ஷிப். சிட்டிசன்ஷிப்னா என்னம்மா, சிட்டிசன்ஷிப்னா நம்ம குடிமக்களாக லீவ் பண்ணுறதுக்கான ரைட்ஸ் தான். சிட்டிசன்ஷிப் இருந்தால் தான் நம்ம கவர்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே என்ன பண்ண முடியும், பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், ஃபேக்டர்ஸ் தட் என்ரிச் குட் வேல்யூஸ். நம்ம குட் வேல்யூஸ் வந்து என்ன பண்ணணும், டெவலப் பண்ணணும். லிட்ரஸி, அவேர்னஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டஸ், ட்ரை ஹார்ட் டில் சக்ஸஸ், evaluate oneself, acceptance, self-confidence. Factors that enrich good values are literacy, awareness and interests, try hard till success, evaluate oneself, acceptance, self-confidence. நம்ம நல்ல
மதிப்புகளெல்லாம் வளப்படுத்தும் காரணிகள் தான் இதெல்லாமே. லிட்ரஸி நம்மக்கிட்ட கல்வி அறிவு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் அவேர்னஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டஸ் நம்மக்கிட்ட விழிப்புணர்வு இருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்வம் இருக்கணும். எந்த ஒரு ஒர்க் பண்ணாலுமே என்ன பண்ணணும், நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ணணும். ட்ரை ஹார்ட் டில் சக்ஸஸ் நம்ம வந்து வெற்றி கிடைக்கிற வரைக்கும் என்ன பண்ணணும், போராடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கிளாஸில் இருக்கீங்க அப்படின்னா செகண்ட் ரேங்க் ஆர் தேர்ட் ரேங்க் வாங்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்குற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கணும். நம்ம வெற்றி நம்மளோட கோல் என்ன ஃபஸ்ட்டு தான் அப்படின்னா அது வரைக்கும் நம்ம போராடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எவாலுவேட் ஒன் செல்ஃப் நம்மளே மதிப்பீடு பண்ணிக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த விஷயத்தில் நம்ம கரெக்டாக தான் இருக்கமா அப்படிங்கிறத நம்மளே எவாலுவேட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. அக்செப்டன்ஸ் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் யாராவது சொன்னாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏற்றுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அது கரெக்டாக ரைட்டான்னு திங்க் கரெக்டாக ராங்கான்னு சொல்லி நம்ம திங்க் பண்ணிவிட்டு டிசைட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் தன்னம்பிக்கை இருக்கணும். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கணும், செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கணும். இது எல்லாமே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேக்டர்ஸ் தட் என்ரிச் குட் வேல்யூஸ். என்னென்னமா, லிட்ரஸி கல்வி அறிவு, அவேர்னஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் விழிப்புணர்வு, ஆர்வம், ட்ரை ஹார்ட் டில் சக்ஸஸ் வெற்றி கிடைக்கிற வரைக்கும் போராடணும், எவாலுவேட் ஒன் செல்ஃப் நம்மளை தன்னைத்தானே நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், மதிப்பீடு செஞ்சுக்கணும், அக்செப்டன்ஸ் ஏற்றுக்கொள்ளுதல், செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் தன்னம்பிக்கை. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஈச் ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் பி டாட் டு பி ஹைஜீனிக் விச் இஸ் த மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் பார்ட் ஆஃப் குட் வேல்யூஸ். ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுமே எப்படி இருக்கணும், ஹைஜீனிக்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒன் மஸ்ட் ஃபாலோ த ரொட்டீன் பிலோ. இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே ஒருத்தவங்க கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும். என்னென்னு பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தாமா. வேக்கப் இயர்லி இன் த மார்னிங். நீங்கள் மார்னிங் டைம் என்ன பண்ணணும், சீக்கிரமாக எழுந்திருக்கணும். இப்போ உங்களுக்கு 9 o'clock வந்து நீங்கள் ஸ்கூல் கிளம்பணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும், 6 o'clock எழுந்திரிச்சு உங்களோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு 9 o'clock ஸ்கூல் போகணும். ஸோ நீங்கள் வந்து வேக்கப் ஆகிறது 8 o'clock இருந்தால் எப்படி ஸ்கூல் போக முடியும்? ஸோ வேக்கப் ஆகிறது எப்படி இருக்கணும், இயர்லியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரஷ் யுவர் டீத். நீங்கள் என்ன பண்ணணும், டீத்தை ப்ரஷ் பண்ணணும். ஹாவ் எ பாத் பண்ணணும். வியர் க்ளீன் க்ளோத்ஸ். நீங்கள் என்ன க்ளோத்ஸ் தான் வியர் பண்ணணும், க்ளீன் க்ளோத்ஸ் தான் வியர் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், வியர் ஸ்லிப்பர்ஸ் ஆர் ஷூஸ். நீங்கள் என்ன வியர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்லிப்பர்ஸ் வியர் பண்ணணும், இல்லைனா ஷூஸ் வியர் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு ட்ரிம் ஹேர் அண்ட் கட் த நெயில்ஸ். நீங்கள் ஆஃபன் என்ன பண்ணணும்னா ஹேர் கட் பண்ணணும், அதே மாதிரி நெயில்ஸையும் கட் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வாஷ் ஹேண்ட்ஸ் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் மீல்ஸ். சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியும் சரி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஹேண்ட்ஸை வாஷ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. தீஸ் ஆர் த சிக்னிஃபிகண்ட் பார்ட் ஆஃப் குட் வேல்யூஸ். Students, now we are going to see the material reading. Answer in detail. Students, today we are going to see the 2 details, 1 and 3. First, we are going to see the first detail. Write about the constitutional values. Constitutional values. Write about the constitutional values. The constitutional values are safeguard the public properties. Safeguard the public properties. Safeguard the public properties. Maintain the unity and integrity of the nation. Maintain the unity and integrity of the nation. Develop scientific attitude. Develop scientific attitude. Develop scientific attitude. Next, protect the natural resources. Protect the natural resources. Protect the natural resources. Protect the natural resources. Next, care for the environment. Care for the environment. Care for the environment. Next, develop patriotism. Develop patriotism. Develop patriotism. Once again I will read, listen. The constitutional values are safeguard the public properties, maintain the unity and integrity of the nation, develop scientific attitude, protect the natural resources, care for the environment, develop patriotism. Once again, write about the constitutional values. The constitutional values are safeguard the public properties, maintain the unity and integrity of the nation, develop scientific attitude, protect the natural resources, care for the environment, develop patriotism. Next, third detail. What are the steps we need to follow to stay healthy?
What are the steps we need to follow to stay healthy? Wake up early in the morning, brush your teeth, have a bath, wear clean cloth, wear slippers, shoes, trim hair and cut the nails, wash hands before and after meals. What are the steps we need to follow to stay healthy? Wake up early in the morning, brush your teeth, have a bath, wear clean cloth, wear slippers or shoes, trim hair and cut the nails, wash hands before and after meals. Once again, what are the steps we need to follow to stay healthy? Wake up early in the morning, brush your teeth, have a bath, wear clean cloth, wear slippers or shoes, trim hair and cut the nails, wash hands before and after meals. Thank you.